إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan renungan bersama suratul Mulk dimulai dari halaman 3631, dimulai dari firman Allah, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa an haqiqatil mulki wa haqiqatil qudrah tatafarra'u sa'irus suwar allati aradatha as-surah wa sa'irul harakatil mughayyabati wadh-dhahirah allati nabbahatil quluba ilayha. فمن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة وكان الابتلاء بهما وكان خلق السماوات وتزيينها بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وكان إعداد جهنم بوصفها وهيئتها وخزنتها وكان العلم بالسر والجهر وكان جعل الأرض ذلولا للبشر وكان الخسف والحاصب والنكير على المكذبين الأولين وكان إمساك الطير في السماء وكان القهر والاستعلاء وكان الرزق كما يشاء وكان الإنشاء وهبة السمع والأبصار والأفئدة وكان الذرء في الأرض والحشر وكان الاختصاص بعلم الآخرة وكان عذاب الكافرين وكان الماء الذي به الحياة وكان الذهاب به عندما يريد. Karena di sini semuanya merupakan kana tamah, bukan kana naqisah. Kalau kana naqisah ada isimnya, ada khabarnya. Kalau kana tamah ya sama maknanya dengan lahir daripadanya. Itu juga kun fayakun juga diambil dari kana at-tamah. Fakullu haqaiqis surati wa mawdu'atiha wa kullu suwariha wa iha'atiha mustamaddatun min iha'i dhalikal matla' wa madlulihi syamil kabir tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
وحقائق الصورة وإيحاءاتها تتوالى في السياق وتتدفق بلا توقف، مفسرة مدلول المطلع المجمل الشامل، مما يصعب معه تقسيمها إلى مقاطع، ويستحسن معه استعراضها في سياقها بالتفصيل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها، وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة، وذكر الملك بجوارها يوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك وتمجيدها في الكون بعد تمجيدها في جناب الذات الإلهية، وهي ترنيمة تتجاوب بها أرجاء الوجود ويعمر بها قلب كل موجود، وهي تنطلق في النطق الإلهي في كتابه الكريم من الكتاب المكنون إلى الكون المعلوم. تبارك الذي بيده الملك فهو المالك له، المهيمن عليه، القابض على ناصيته، المتصرف فيه، وهي حقيقة حين تستقر في الضمير تحدد له الوجهة والمصير، وتخليه من التوجه أو الاعتماد أو الطلب من غير المالك المهيمن المتصرف في هذا الملك بلا شريك، كما تخليه من العبودية والعبادة لغير المالك الواحد والسيد الفريد، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يحول دون إرادته شيء ولا يحد مشيئته شيء، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو قادر على ما يريده غالب على أمره، لا تتعلق بإرادته حدود ولا قيود، وهي حقيقة حين تستقر في الضمير تطلق تصوره لمشيئة الله وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف الحس أو مألوف العقل أو مألوف الخيال، فقدرة الله وراء كل ما يخطر للبشر على أي حال، والقيود التي ترد على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود تجعلهم أسرى لما يألفون في تقدير ما يتوقعون من تغيير وتبديل فيما وراء اللحظة الحاضرة والواقع المحدود. فهذه الحقيقة تطلق حسهم من هذا الإسار، فيتوقعون من قدرة الله كل شيء بلا حدود، ويكلون لقدرة الله كل شيء بلا قيود، وينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن آثار تمكنه المطلق من الملك وتصريفه له وآثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادته أنه خلق الموت والحياة والحياة والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق لها، والحياة تشمل الحياة الأولى والحياة الآخرة، وكلها من خلق الله كما تقرر هذه الآية التي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني وتثير إلى جانبها اليقظة لما وراءها من قصد وابتلاء. فليست المسألة مصادفة بلا تدبير، وليست كذلك جزافا بلا غاية، إنما هو الابتلاء لإظهار المكنون في علم الله من سلوك الأناسي الأرض واستحقاقهم للجزاء الأمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعوه أبدا يقظا حاضرا متلفتا واعيا للصغيرة والكبيرة في النية المستسرة والعمل الظاهر، ولا يدعه يغفل أو يلهو، كذلك لا يدعه يطمئن أو يستريح، ومن ثم
yaji'ut taqib wa huwal azizul ghafur liyaskubat tuma'ninata fil qalbi alladhi yar'allaha wa yakhsha. Fallahu azizun ghalibun walakinnahu ghafurun musamih. Fa idza istayqadha al-qalbu wa sya'ara annahu huna lil ibtila'i wal ikhtibar wa hadarin wa tawaqqin. Boleh juga wa hadira wa tawaqqa. Fa inna lahu an yatma'inna ila ghufranillahi wa rahmatihi wa an yaqarra indaha wa yastarih. Wa an yaqarra indaha wa yastarih. Dari qarra yaqarru. Inna allaha fil haqiqati allati yusawwiruha al-islam litastaqirra fil qulub la yutaridul bashar wa la yu'nituhum. Boleh juga wa la ya'natuhum. ولا يحب أن يعذبهم إنما يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم وأن يحققوا تكريم الله لهم بنفخة روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من خلقه فإذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة والعون الكبير والسماحة الواسعة والعفو عن كثير والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ini renungan kita pada pagi hari ini amat penting sekali ya untuk kita fahami, dan semuanya penting, tapi uraian Sayyid Qutb rahimahullah di sini perlu untuk kita renungkan lebih dalam lagi ya. Dari apa tadi yang sama-sama telah kita dengarkan, yang merupakan pembukaan dari tafsir suratul Mulk ya. Kita lihat bagaimana Sayyid Qutb ketika menerangkan tabaraka di sini, di samping mensucikan Allah Subhanahu wa taala oleh kata kerja tabaraka, karena seluruh keberkahan, rahmat, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan keberkahan yang tak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita manusia secara khusus, kepada jinnya, begitu pula kepada seluruh makhluknya, yang semuanya melambangkan betul-betul keagungan Allah, kebijaksanaan Allah, ilmunya yang dapat kita buktikan melalui ciptaan dan ayat-ayatnya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita sebagaimana yang diuraikan oleh Sayyid Qutb rahimahullah, bahwa dari kerajaan dan kekuasaannya lahirlah berbagai macam fenomena yang kita saksikan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang keberkahannya terus melimpah tanpa henti. Biyadihil mulk. Di sini kita lihat khabarnya didahulukan. Biyadihil mulk. Asalnya al-mulku biyadihi, tapi didahulukan khabarnya biyadihil mulk ya. Dan takdim di sini menunjukkan arti takhsis, artinya dalam genggamannya seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Dari kekuasaan ini sebagaimana yang tadi kita baca ya, kita lihat uraian Sayyid Qutb rahimahullah, wa an haqiqatil mulki wa haqiqatil qudra. Dari hakikat kerajaan dan hakikat kekuasaan lahirlah cabang-cabang yang bermacam-macam sebagaimana yang digambarkan Allah melalui ayat-ayatnya. Lahir pula seluruh gerakan aktivitas baik yang tersembunyi maupun yang nampak, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Di mana ayat ini mengingatkan kalbu kita kepadanya. Faminal mulk, maka dari kerajaan, wa minal qudrah, dari kekuasaan, kana khalqul mauti wal ihya, lahirlah ya penciptaan kematian dan kehidupan.
Jadi kana di sini merupakan kata kerja yang bersifat lazim, tidak bersifat muta'addi, ya. Maka kalau kita terjemahkan diciptakan kurang begitu nyaman ya. Tapi dari kerajaan dan kekuasaan Allah lahirlah kematian dan kehidupan. Begitu pula wa kanal ibtila'u bihima. Demikian pula muncullah ujian Allah Subhanahu wa taala dengan keduanya, kematian maupun kehidupan. Wa kana khalqus samawati wa tazyinuha bil masabih. Demikian pula lahirlah penciptaan langit, ya. Demikian pula lampu-lampu yang menghiasinya. Demikian pula wa ja'luha rujuman lisyayatin. Allah menjadikan bintang-bintang yang merupakan lampu-lampu yang memberikan penerangan, Allah jadikan sebagai alat untuk merajam setan-setan yang mendekat dan menguping. Wa kana i'dadu jahannama biwasfiha wa hayatiha wa khazanatiha. Demikian pula lahirlah persiapan api neraka jahanam yang Allah siapkan dengan sifat-sifatnya, dengan bentuknya, begitu pula para penjaganya yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Wa kana al-ilmu bis-sirri wal jahri. Begitu pula dari kerajaan, dari kekuasaan Allah, dari bukti-bukti yang kita saksikan di alam semesta, semua membuktikan akan ilmu Allah terhadap apa saja yang tersembunyi maupun yang nampak. Begitu pula penciptaan bumi yang betul-betul dimudahkan bagi manusia untuk menelusurinya. Wa kana al-khasfu wal hasibu wan nakiru al-mukadzibin al-awwalin. Begitu pula dari kekuasaan Allah, dari kerajaan juga yang memerintah dan menguasai segala sesuatu, lahirlah al-khasfu, yaitu azab Allah dengan menenggelamkan mereka ke dalam perut bumi, mereka-mereka yang ingkar. Begitu pula hujan batu, begitu pula azab yang menggambarkan keingkaran Allah terhadap mereka yang mendustakan Allah dan ayat-ayatnya dari para pendahulu. Begitu pula wa kana imsaku thairi fis sama. Demikian pula menggambarkan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah, kerajaan yang menahan burung-burung di langit pada saat terbang, membentangkan sayapnya, mengatupkannya. Begitu pula pesawat-pesawat di udara, kalau bukan karena Allah tidak mungkin dia dapat terbang. Dengan udara yang Allah siapkan sebagai sarana transportasinya. Wa kana al-qahru wal istihla, juga dari sana menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungannya di atas segala sesuatu. Begitu pula menjelaskan sumber rizki sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendaki. Begitu pula wa kana al-insya wa hibatus sam'i wal absari wal afidah. Begitu pula penciptaan kita dari mulai pertama kali. Kemudian anugerah pendengaran, penglihatan, begitu pula akal dan kalbu. Wa kana dzar'u fil ardi wal hasyri. Begitu pula manusia yang ditebarkan dan dikembangbiakkan di atas muka bumi. Kemudian pada saat mereka dihimpunkan di hari kemudian nanti. Wa kana al-ikhtisasu bi ilmil akhirah. Demikian pula menerangkan kepada kita akan ikhtisasnya Allah tentang ilmu akhirat yang hanya diketahui oleh Allah. Wa kana adzabul kafirin, juga dari sana juga ya kita fahami bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir yang menentang kerajaan dan kekuasaan Allah. Wa kana al-ma'u alladhi bihil hayah. Begitu pula sumber dari air yang menjadi sumber kehidupan. Wa kana adh-dhahabu bihi indama yurid, dan Allah kuasa untuk melenyapkannya apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi fakullu haqaiqis surah wa mawdu'atiha, semua hakikat surah ini dan tema-temanya, wa kullu suwariha wa ihahatiha, demikian pula seluruh gambarannya dan kesan-kesan yang ditanamkan, mustamadda min ihai dzalikal matla' wa madlulihi syamil kabir, semua bersumber dari pembukaan surah tersebut dan maknanya yang mencakup dan begitu besar. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari sini semuanya Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menutup pintu, menutup jalan bagi kita dalam kebutuhan kita, dalam harapan kita, dalam ketakutan kita,
untuk berlindung atau berharap dari selain Allah. Karena semua dalam genggamannya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dalam ajaran Hindu, mereka meyakini Trimurti, Brahma sebagai Tuhan pencipta. Kemudian Brahma sebagai Tuhan pencipta, Wisnu sebagai Tuhan penjaga, pemelihara yang menyuburkan. Sedangkan Shiva sebagai Tuhan penghancur. Apabila bumi menurut mereka telah mengalami kerusakan, membutuhkan untuk mengembalikan keseimbangan, maka Shiva yang berperan. Maka lahirlah inkarnasinya seperti Krishna ya, dan lain-lainnya. Tapi kalau dalam ajaran Islam, seluruhnya kembali kepada Allah. Dia sang pencipta, dia sang pemelihara, ya. Dia juga yang kuasa untuk menghancurkan apa-apa yang Allah kehendaki. Jadi tempat kembali kita bagi orang yang beriman hanyalah satu, yaitu Allah. Dialah merupakan harapan kita, tempat kita berlindung, tempat kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jadikan ini bagian dari ayat-ayat Al-Fatihah yang selalu kita baca untuk mengingatkan kita, jangan kamu pergi kepada selain Allah. Rasul dalam berdoa kepada Allah. Dia mengajak kita semua kembali kepada Allah. Jadi kalau kita meninggalkan Allah, menuju selain Allah, bertentangan dengan ajaran Allah, bertentangan juga dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pembuka dari surah ini, Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha Suci Allah, yang keberkahannya tak pernah berhenti, terus mengalir dan melimpah. Dan dialah satu-satunya penguasa yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, selanjutnya, Tabarakalladzi biyadihil mulk fahuwal malikulah al-muhaiminu alaih. Dialah satu-satunya penguasa dan satu-satunya pemilik hegemoni yang menguasai, yang menentukan. Al-qabidu ala nasiyati, yang menggenggam ubun-ubun kepala setiap makhluk. Al-mutasarrifu fih, demikian pula dialah satu-satunya pengatur. Wahiyya haqiqatun hina tastaqirru fi dhamir. Dan ini merupakan hakikat apabila betul-betul tertanam dalam kalbu kita, tuhaddidu lahul wijhata wal masir, akan mengarahkan kita semua kemana kita menghadap dan kemana kita kembali. Wa tukhallihi minat tawajjuhi awil i'timadi awil talabi min ghairil malikil muhaimin, dan akan membersihkan jiwanya dari mengarah, bersandar atau meminta kepada selain penguasa al-muhaimin yang maha kuasa, al-mutasarrif yang mengatur segala sesuatu. Fi hadzal mulki bila syarik, yang mengatur segala sesuatu di tengah-tengah kerajaan ini tanpa sekutu. Kama tukhallihi minal ubudiyyati wal ibadati li ghairil malikil wahid. Sebagaimana membersihkan, mensucikan dia dari penyembahan dan ibadah kepada selain Raja di Raja satu-satunya yang berkuasa, wa sayyidil farid, dan as-sayyid al-farid. Maksudnya satu-satunya Tuan, penguasa al-farid. La syarikalah. Di sini kita melihat bagaimana Al-Quran membimbing kita, mengarahkan kita kepada yang satu. Suratul Fatihah yang kita baca, kemudian gerakan-gerakan sholat kita, baik itu rukuknya, sujudnya, semua menghadap ke hadapan Allah. Para aulia, para sholihin, begitu juga para anbiya, semua mengajak kepada Allah. Tapi sayang, sungguh sayang, di belakang hari manusia mulai menyimpang. Mulai menuju pemujaan kepada makhluk, mengharapkan atau mengajukan permohonan mereka kepada makhluk. Padahal Allah begitu dekat daripadanya tanpa ada perantara, bahkan lebih dekat daripada denyut jantungnya sendiri. Nah, ini yang kita sayangkan, padahal para sufiah, para arifun terdahulu selalu dalam ibadah mereka, dalam zikir mereka mengajak kita kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu Abu Yazid Al-Bustami mengatakan,
Al-istighatsatu bil makhluk kastighatsatil ghariq bil ghariq. Orang yang mohon pertolongan kepada makhluk sama dengan orang yang lagi tenggelam minta pertolongan dari orang yang tenggelam. Begitu dia pegang orang yang tenggelam, sama-sama tenggelam. Jadi para salihun Abul Harith Al-Muhasibi, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaid, demikian pula para aulia Allah di zaman dahulu kala. Bahkan ya, orang-orang soleh yang kita jumpai dari para pendahulu kita selalu membimbing kita untuk kembali pada Allah. Tapi semenjak munculnya orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mempelajari Al-Quran, dan mereka ingin tampil ke depan, maka mulai cerita-cerita, khurafat-khurafat, dongeng-dongeng yang berlebihan yang mereka tampilkan. Dulu pada masa kita kanak-kanak, kita menganggap dongeng ini merupakan apa? Merupakan guyon. Tapi sekarang ternyata menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dianggap benar. Karena seringnya diceritakan, seringnya dibacakan, akhirnya orang lebih suka mendengarkan kisah-kisah pada manaqib hasil buatan manusia daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita datang kepada penguasa dari kalangan manusia yang berjanji untuk membackup kita, kekuasaannya terbatas. Bahkan dia tidak kuasa untuk menghilangkan kesedihan di hati kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kuasa menggantikan yang hilang. Menghibur, menenteramkan hati kita dengan keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang hilang di dunia Allah bisa gantikan lebih baik sebagaimana yang Allah janjikan pada Ayub. Anak yang meninggal dunia digantikan dengan anak-anak yang lebih baik lagi. Hartanya habis Allah gantikan dengan yang lebih baik. Belum lagi di hari akhirat nanti. Tapi manusia tak mungkin menggantikan apa-apa yang hilang dari kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir fala yu'jizuhu syai'un wa la yafutuhu syai'. Tidak ada yang membuat Allah lemah tak berdaya untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Tidak ada yang menghalangi kehendak Allah. Tidak ada yang luput dari Allah. Tidak ada juga yang menghalangi kehendak Allah. Wala yahuddu masyiatahu syai', dan tidak ada yang membatasi kehendak Allah. Yakhluqu ma yasha', dia menciptakan apa yang dikehendaki, wa yaf'alu ma yurid, melakukan apa yang Allah kehendaki, wa huwa qadirun ala ma yuriduh, dan dia kuasa untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Ghalibun ala amrih, dia betul-betul ghalibun ala amrih, berkuasa atas segala perintahnya, ketentuannya. La tata'allaqu bi iradatihi hududun wala quyud. Tidak berkaitan dengan iradahnya batasan-batasan maupun belenggu-belenggu. Wa hiya haqiqatun hina tastaqirru fi dhamir. Dan ini merupakan hakikat di saat menetap dalam dhamir. Tutliqu tasawwurahu li masyiatillah. Akan membebaskan semua pandangannya kepada kehendak Allah yang mutlak. Wa fi'lihi, demikian pula mengembalikannya kepada fi'lillah, kepada perbuatan Allah. Bebas min kulli qaidin yaridu alaih. Bebas, terbebas dari segala belenggu yang apa? Yang apa? Yaridu alaih, yang datang padanya. Min ma'lufil hissi, dari kebiasaan atau perasaan, kebiasaan. Atau ma'lufil aqli, atau apa yang biasa kita fahami dengan akal kita. Atau ma'lufil khayal, atau khayalan-khayalan yang terbiasa terlintas dalam benak kita. Nah, yang perlu dijelaskan di sini penting sekali. Kita sebagai manusia ini sesuai dengan kondisi penciptaan kita, terikat dengan khayal, terikat juga dengan kebiasaan, terikat juga dengan pemahaman kita dan akal kita. Nah, ini yang sering kali ya membuat kita tidak berdaya pada saat kita kehilangan semua ini. Kita tahu bahwa manusia terikat dengan tempat, ruang, juga sebab. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ruang, menciptakan waktu, juga yang menciptakan sebab, Allah tidak terikat dengan sebab tersebut. Nah, pada saat kita terbentur oleh kondisi yang memenjarakan kita, dari kebiasaan kita, dari pikiran kita, dari usaha kita, pada saat itu kita merasa tidak berdaya.
Dan terkadang pada saat kita berdoa kepada Allah, kita membawa perasaan ini dalam doa kita. Kita berdoa tapi tidak yakin dari mana jalannya. Kita terkepung dari segala penjuru. Tidak memiliki daya. Mau berusaha dari mana modalnya. Nah, pada saat kita membaca bahwa ala kulli syai'in qadir, kita resapi, kita yakini akan membebaskan kita dari penjara tersebut. Penjara kebiasaan, belenggu apa? Al-ma'qulat yang kita fahami dengan akal kita, juga belenggu-belenggu khayal. Kita kembalikan kepada Allah yang kehendaknya mutlak, tidak terikat oleh sebab, oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita fahami. Pada saat itu dengan yakin kita mohon kepada Allah sebagaimana Sayyidah Hajar. Ketika dia bersa'i, dia menjalankan kewajibannya. Tapi harapannya tertuju pada Allah. Allah lah dengan masyiahnya yang memerintahkan dia datang ke tempat tersebut. Allah dengan masyiahnya yang mengajarkan bagaimana dia berusaha. Sedangkan harapannya adalah Allah dengan rezeki yang Allah janjikan. Oleh karena itu dia tidak bergelisah, tidak berputus asa, tidak merasakan Allah meninggalkan dirinya di saat dia terbelenggu, terjepit oleh penjara sebab. Dia merasa dirinya lemah, tak berdaya, tapi dia yakin akan musabbibal asbab. Jadi ayat ini kalau kita resapi akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang bermacam-macam. Yang membatasi gerak-gerik kita, membatasi juga harapan kita, membatasi juga apa? Usaha kita. Nah, saudara-saudara kita di Gaza, kalau mereka bergantung pada apa? Belenggu-belenggu dan harapan ini, niscaya mereka patah. Tapi mereka berharap pada Allah. Orang beranggapan mereka telah habis. Ternyata begitu senjata bermunculan, ribuan orang keluar dari tempat-tempat persembunyian, seolah-olah mereka tidak pernah mati. Membuat Israel dan Amerika geram. Begitu juga Yaman dibandingkan dengan negara superpower seperti Amerika. Inggris apa artinya? Tapi justru Yaman mampu untuk membuat kapal-kapal induk Amerika melarikan diri. Membuat juga Inggris tak berdaya. Negara kecil yang terkebelakang. Kenapa? Karena mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di hati kita di saat kita menjalani kehidupan, baik kehidupan sebagai seorang katakan yang masih bujang, berumah tangga, di arena perjuangan, di arena dakwah. Kita jangan pernah kita bergantung kepada hadhil asbab. Kita bekerja, kita berusaha, tapi harapan kita hanya Allah. Yang terbebas dari semua belenggu ini yang akan kuasa membebaskan kita juga dari belenggu-belenggu semacam ini yang membatasi apa? Gerak-gerik maupun harapan kita. Oleh karena itu orang-orang soleh pada zaman dahulu kala. Kita kenal dari habaib-habaib yang soleh. Mereka subhanallah dengan kondisi mereka yang dianggap lemah. Tapi mereka punya jiwa besar. Dan Allah kasih hidup mereka singkat. Tapi rahmat keberkahan yang Allah limpahkan melalui mereka luar biasa. Mereka berdakwah tidak lama. Tapi kenapa rahmat keberkahan yang Allah limpahkan melalui mereka luar biasa? Karena mereka bukan bersandar pada usaha mereka. Tapi mereka bersandar pada Allah. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk mengundang orang datang ke rumah Allah. Di tengah-tengah padang yang begitu luas. Kalau orang bersandar pada hitungan, akal dan matematik mustahil. Tapi ternyata tempat tersebut menjadi tempat yang ramai. Dikunjungi manusia. Pada daerah yang tandus, kering dan kerontang tanpa tumbuhan, tapi berbagai macam buah-buahan semua diarahkan dan dikumpulkan di sana. Jadi ungkapan yang saya tadi ucapkan, wahiyya haqiqatun hina tastaqirru fi dhamir tutliqu tasawwurahu li masyiatillah wa fi'lihi min kulli qaidin yaridu alaih min ma'lufil hissi aw ma'lufil aqli aw ma'lufil khayal fa qudratullah wara'a kulli ma yakhturu lil bashari ala ayyi hal. Jadi kekuasaan Allah di atas semua itu, di atas sebab, khayal, kebiasaan. Jangan kita mau membelenggu diri kita dengan kelemahan-kelemahan tersebut. Wal quyudul lati taridu ala tasawwuril bashar bihukmi takwinihim al-mahdud taj'aluhum asra lima ya'lafuna fi taqdiri ma yatawaqqa'un min taghyirin wa tabdilin fima wara'a al-lahzatil hadirati wal waqi'il mahdud. Begitu juga belenggu-belenggu yang datang
melintas dalam pemikiran manusia dan pandangannya karena kondisi keadaan mereka yang terbatas, ya, menyebabkan mereka akhirnya terpenjara oleh kebiasaan mereka dalam memperhitungkan segala sesuatu atau melakukan perubahan. Fima wara'al lahbah, itu di balik saat ini, maksudnya di masa akan datang. Atau fima wara'al lahbatil hadirah wal waqi'il mahdud. Fahadhil haqiqatu tutliqu hissahum min hadzal isar. Maka hakikat pemahaman ini yang memahami bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu akan membebaskan mereka dari belenggu dan penjara tersebut. Fayatawaqqa'una min qudratillahi kulla syai'in bila hudud. Maka mereka berharap dari kekuasaan Allah segala sesuatu tanpa batas. Wa yakiluna li qudratillahi kulla syai'in bila quyud, dan mereka menyerahkan kepada kekuasaan Allah segala sesuatu tanpa batasan dan belenggu. Wa yantaliquna min asril lahzatil hadirah wal waqi'il mahdud, dan mereka terbebas dari tahanan masa kini wal waqi'il mahdud, ataupun situasi yang amat terbatas yang mereka hadapi pada masa mereka, pada keadaan mereka. Ini merupakan sebetulnya ungkapan yang sering Sayyid Qutb ungkapkan dalam berbagai macam keadaan, yang mengingatkan kita jangan sekali-kali kita menjadikan kebiasaan atau akal kita atau khayal kita sebagai sembahan yang kita sembah. Ini hanya merupakan ujian dari Allah dan sarana. Tapi jadikan Allah dalam keadaan apapun sebagai tujuan dan harapan kita. Dan ujian ini yang berlaku untuk kita, berlaku juga untuk para nabi, para salihin. Mereka berhasil sukses, terbebas. Nah, kita masih dalam penjara. Nah, kita harapkan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang betul-betul dalam hidup ini semata-mata hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada ayat berikutnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa min athari tamakkunihil mutlaq minal mulki wa tasrifi lah wa athari qudrati ala kulli syai'in wa talaqati iradati annahu khalaqal maut wal haya. Dari athar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak, demikian pula kekuasaan Allah untuk mengatur segala sesuatu, juga dari pancaran kekuasaannya atas segala sesuatu, dan talaqat iradati, di mana irada Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat mutlak dan tak terbatas. Dia menciptakan kematian. Begitu pula kehidupan. Kehidupan bukan lahir dari kita. Begitu pula kematian juga bukan kehendak kita, tapi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mautu yashmalul mauta as-sabiqa al-haya wal mauta al-lahiqa laha. Kematian mencakup kematian sebelum lahirnya kehidupan dan kematian setelah berakhirnya kehidupan. Wal hayat tashmalul hayatal ula wal hayatal akhirah. Ini jelas, wa kulluha min khalqillah kama tuqarriru hadhihi al-ayah allati tunshi'u hadhihi al-haqiqata fi tasawwur al-insani. Semua merupakan ciptaan Allah yang ditetapkan, ditegaskan oleh ayatnya dalam pandangan manusia ini. Wa tuthiru ila janibihi al-yaqadhah lima wara'aha min qasdin wa ibtila. Dan juga di samping itu memunculkan juga rasa yaqadhah, kesadaran terhadap apa-apa di balik semua ini dari tujuan maupun ujian. Falaisatil mas'alatu musadafatan bila talwil. Kematian kehidupan bukan merupakan sesuatu musadafah. Sesuatu apa? Yang tidak direncanakan, tanpa rencana. Walaisat kadzalika juzafan bila ghayah. Bukan juga serampangan tanpa tujuan. Innama huwal ibtila'u li idharil maknuni fi ilmillah. Tapi itu merupakan ujian untuk menampakkan apa yang tersembunyi dari ilmu Allah. Min sulukil anasi al-ard, dari perilaku manusia di atas muka bumi. Wastihqaqihim lil jaza' al amal, dan keberhakan mereka untuk menerima balasan atas amal yang mereka lakukan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dalam bahasa Arab kata bala yablu juga menunjukkan arti mengungkapkan. Yauma tublas sarair, ketika semua yang menjadi rahasia hati diungkapkan oleh Allah. Yauma tablu akhbara ibadika, ketika kamu menampakkan kabar
berita, semua perbuatan hamba-hambamu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita bukan karena apa? Bukan karena Allah tidak tahu, ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, tapi Allah dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu maha tahu, melalui ujian kematian dan kehidupan Allah tampakkan hakikat manusia yang sebenarnya. Tapi ingat, sebagaimana berulang kali kita terangkan bahwa ilmu Allah mendahului kejadian dan peristiwa. Karena ilmu Allah mencakup semua yang gaib, tapi tidak menggiring dan mengendalikan. Artinya perbuatan manusia itu pilihan manusia, tidak dikendalikan oleh Allah. Tapi Allah maha tahu dengan ilmunya. Maka melalui ujian ini Allah tampakkan bagi kalian siapa yang terbaik di antara kalian amalnya. Dan Allah tidak pernah berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعه أبدا يقظا حذرا متلفتا واعيا للصغيرة والكبيرة. Maka di saat hakikat ini tertanam dalam hati kita, akan membuat setiap orang selalu dalam keadaan yaqizan, sadar, berhati-hati, menoleh ke sana kemari, ya, baik terhadap urusan yang kecil maupun yang besar. Bukan dunia yang jadi perhatiannya, tapi dia memperhatikan bagaimana hatinya, amalnya, ucapannya, perbuatannya, selalu betul-betul berhati-hati. Kalau kita, yang penting untung, adapun caranya itu urusan lain. Tapi kalau orang yang beriman justru dia berhati-hati dari mulai hatinya, ucapannya, pandangan matanya, pendengarannya, semua perilakunya, khawatir kalau sampai ya, dia melakukan perbuatan yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan merugikan dirinya di hari kemudian nanti. Lalu fin niyatil mustasarra wal amal, baik niat yang tersembunyi maupun amal yang lain. Wala yada'uhu yaghful aw yalhu, dan tidak akan membiarkan dia dalam keadaan lalai atau bermain-main. Kadzalika la yada'uhu yatma'innu aw yastarih, dan tidak membuat dirinya merasa tentram dan istirahat. Wa min thamma yaji'ut ta'qib wa huwal azizul ghafur. Untuk meredakan ketakutannya Allah terangkan dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Allah kuasa untuk melindunginya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga siap mengampuni dosanya di saat dia tergelincir salah sebagai manusia. Siapa yang tidak pernah berdosa? Begitu salah, dia memohon ampun kembali kepada Allah hingga dia merasakan ketentraman kembali dalam hatinya. Jadi wa huwal azizul ghafur, bagi orang-orang yang kafir merupakan ancaman. Bagi orang yang beriman memberikan rasa aman, hiburan. Pada saat dia berbuat kesalahan, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan akhwat, saya enggak lanjutkan. Tapi paling tidak terjemahannya sudah cukup jelas ya. Yang dibacakan Sayyid Abdullah tadi. Tapi paling tidak pada kajian kita pagi hari ini, Allah mengembalikan seluruh kejadian. Semua kembali kepada Allah. Kehendaknya yang berlaku. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Semua kembali kepada kerajaan maupun kekuasaannya. Semua adalah miliknya. Barang siapa yang menginginkan dunia datang kepada Allah. Menginginkan akhirat datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menginginkan kedua-duanya datang kepada Allah. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirat. Oleh karena itu, mari kita belajar dari orang-orang soleh. Dari para aulia, para solihin, para anbiya dan mursalin. Kalau kita membaca Al-Quran, tidak ada satu pun doa yang ditujukan kepada makhluk. Kalau kita membaca doa-doa Ahlul Bait, katakan as-sahifah as-sajadiyah, yang dipastikan dari keluarga Rasul, tidak ada satu pun dalam doa tersebut yang mengarahkan kita untuk mohon kepada selain Allah. Bahkan para keluarga Nabi, di saat mereka berdoa, mereka menempatkan diri mereka sebagai pendosa yang berlumuran dosa kesalahan, yang terjerumus dalam hawa nafsu sambil meratap di hadapan Allah. Begitu doa Imam Ai dalam doa Kumail bin Ziyad. Begitu juga doa para sahabat Nabi. Lalu kenapa di belakang hari justru orang memanjatkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang dipanggil bukan Allah, padahal Allah yang menjadi pemilik. Allah yang akan mengabulkan doa. Kenapa yang kita panggil selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti orang pada zaman dahulu kalau kebakaran, ya Syekh Saman, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kejadian. Nah sekarang juga banyak kita saksikan
yang memanggil ya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Umar al-Muhbar. Ini semuanya merupakan penyimpangan yang tidak pernah diajarkan Quran, diajarkan Rasul, diajarkan keluarga Rasul, maupun diajarkan oleh sahabat Rasul atau oleh para aulia dan salihin. Jadi kita harapkan mudah-mudahan ini bisa mengembalikan kita semua dengan penuh keyakinan kepada Allah, tidak membuat kita lemah di hadapan sebab yang sedikit, di hadapan juga yang tidak mampu untuk kita keluar dengan akal kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kita segala-galanya. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah mungkin menambahkan yang perlu ditambahkan. Ketika baca ayat tadi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti yang antum sudah jelaskan dan juga Syed Qutb sudah uraikan tadi. Ya, kita dengan mengamati kata tabaraka aja sini, walaupun Allah ingin menegaskan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan, tapi diawali dengan kata tabarak, arti yang penuh keberkahan. Keberkahan adalah kebaikan yang besar, yang banyak dan langgeng. Jadi Allah Subhanahu wa taala walaupun memiliki kekuasaan yang begitu besar, begitu dahsyat, tapi kekuasaannya ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu Allah ciptakan alam semesta ini yaitu penuh dengan kebaikan. Apalagi untuk manusia ini Allah tundukkan segala sesuatunya. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar wa sakhkhara lakumul fulk. Itu semuanya adalah penuh keberkahan dan kebaikan. Tadi saya kesini pakai naik sepeda. Sepedanya kempes. Kempes. Ya bilang, ya Allah subhanallah. Ini bagaimana dengan udara saja ya, ketika ban itu ada udaranya di sana, udara adalah merupakan ini karunia Allah. Allah berikan di dunia ini ada udara gitu. Dengan adanya udara itu ban kita bisa jalan dengan nyaman. Juga mobil-mobil yang kita lihat berkeliaran, ini bannya pakai semuanya bawahnya itu adalah ban yang berisi udara. Betapa banyak kebaikan yang Allah ciptakan dari udara ini. Tapi banyak kenikmatan yang ada di sekeliling kita, kalau kita tidak merenunginya, itu lewat begitu saja. Matahari begitu penuh keberkahan sinarnya. Ya, tumbuh-tumbuhan bisa jadi hidup, terjadi proses hujan dan sebagainya. Ini keberkahan Allah Subhanahu wa taala dari adanya matahari. Tapi karena setiap hari muncul kita ini biasa, karena kebiasaan berlalu begitu saja. Ini penting kita merenung seperti itu. Begitu juga ayat Quran yang antum sering baca. Ya. Kalau kita baca berlalu saja begitu saja, ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Tapi Allah perintahkan kita untuk mentadaburinya, untuk merenungkannya. Merenungkan ayat-ayat Quran. Dari katanya saja tadi, begitu besarnya keberkahan, begitu besarnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan dalam kerajaan ini. Kita tidak bisa melihat seperti ada kerajaan, ada suatu raja yang berkuasa, tapi belum tentu kekuasaannya memberikan kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala biadihil mulku, tapi al-mulkunya ini biadillah, ini Allah berikan keberkahan, kebaikan untuk hamba-hambanya. Kalau kita renungi begitu banyak sekali apa-apa yang ada di sekitar kita, kita baru merasakan kebaikannya kalau kita kepepet seperti udara yang berisi oksigen ini. Kalau kita sedang di rumah sakit nggak bisa napas, baru berasa mahal tuh satu tabung itu kita beli, dan harus ganti lagi kita terus selama kita masih membutuhkan kita beli itu. Tapi selama ini Allah berikan secara gratis kita menghirup udara yang begitu sejuk, yang segar ini, yang Allah sudah siapkan untuk kita secara gratis. Ya. Kalau dinilai dari oksigen yang dibeli di rumah sakit itu begitu mahalnya, kalau kita hitung-hitung jutaan ya kalau setiap hari kita gunakan itu. Mungkin ini aja sebagai tambahan, wallahu a'lam. Dan yang menarik
Allah yang maha kuasa begitu di seluruh penjuru langit dan bumi, tapi nggak sombong. Iya. Terhadap hambanya lemah lembut, pengasih, Iya, penyayang. kasih sayang. Ini ustadz baru jadi ustadz udah ngafirkan orang, masukin orang ke dalam api neraka, Iya. ngancam sini, bersikap sombong di muka bumi. Sedangkan nabinya Nabiur Rahmah dan Tuhannya Ar-Rahman Ar-Rahim yang membimbing beliau. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesombongan, keangkuhan. Fadhol jamaah, mungkin ada yang mau diskusikan. Fadhol. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cukup luas atas penjelasan Al-Mu'allif ini mengenai permasalahan kekuasaan Allah, dan kita harus menyampingkan daripada semua apa yang terlintas dari benak-benak kita dengan berkaitan dengan tempat kita, kemampuan kita. Bagaimana Ustaz caranya faqudratullah wara'a kulla ma yahturu lil bashar kulli ma yahturu lil bashar ala al-syai'. Itu bagaimana Ustaz kita kiat-kiat. Ini kan kita sekarang kita menghadapi kaum ini sangat kompleks, terutama anak yang alami di kampung saya, ini kompleks sekali. Kita mengarahkan kepada mereka, tapi kita selalu kita terikat dengan fasilitas. Kenapa kita tidak menjelaskan apa qudratullah, kekuasaan Allah? Itu bagaimana kiat-kiatnya Ustaz? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Amin. Orang yang terjun berjuang itu subhanallah di jalan Allah, terjun berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah, itu akan menyaksikan berbagai macam karamat yang Allah limpahkan padanya. Di saat dia tidak berdaya, di saat dirinya lemah, di saat dia melihat jalan dalam keadaan buntu, begitu dia berjuang di jalan Allah, beda dengan orang yang berdiam, yang tidak berjuang. Yang berdiam tidak turun, ini mereka selalu komentarnya apa negatif. Udah percuma, masyarakat udah rusak, udah bobrok, percuma kita berikan nasihat buat mereka. Ini orang-orang yang pasif. Dan selalu sifatnya apa? Pesimistis. Tapi kalau orang yang berjuang di jalan Allah, turun ke gelanggang, menghadapi liku-liku kehidupan, Allah kasih subhanallah, Allah buka baginya pintu-pintu kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah selalu menemani orang yang berbuat kebaikan. Dan saya jumpai sekian banyak orang-orang yang saya kenal. Dia berdakwah, dia turun di tengah-tengah gelanggang. Tapi ternyata subhanallah, di tengah kesulitan, bahkan di tengah-tengah lingkungan yang jauh dari sebab-sebab yang dapat kita pandang, ternyata dia berhasil. Bahkan orang banyak yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bukan orang Islam, masuk ke dalam Islam. Bukan sedikit orang yang masuk ke dalam Islam dengan sebab orang tersebut. Kenapa? Karena dia berjuang di jalan Allah, Allah turun tangan membantunya. Tapi kalau dia berjuang untuk dunia, makanya banyak penceramah-penceramah, ustadz-ustadz yang sama sekali tidak meninggalkan bekas dan pengaruh. Kenapa? Karena datang sebagai penceramah untuk tujuan dunia. Satu hari ceramah 4-5 kali ya. Lalu cerita di tengah teman-temannya, hari ini dapat sekian nih, hari ini dapat ini, hari ini dapat ini. Jadi kalau antum melihat yang dibicarakan apa? Materi. Orang seperti ini ceramahnya mungkin menyenangkan, ya, menghibur ya, bagi para pendengar, tapi tidak meninggalkan bekas. Tapi ada orang sederhana, bukan materi yang diharapkan. Saat diterima materi bukan tujuannya. Dia berdakwah dengan sungguh-sungguh, mengajar, bahkan dia rela untuk berinfak, mengeluarkan. Allah kasih subhanallah, bantuan Allah datang padanya. Oleh karena itu, dalam setiap pekerjaan, sebagaimana yang saya kutub katakan, fakullu ma'rifatin wa kullu amal, la yartabitani billah. Tidak terhubung dengan Allah, semua merupakan daya'un wa khasar, sia-sia. Tapi begitu satu amal dihubungkan dengan Allah, walaupun dari usaha yang kecil, akan melahirkan keberkahan yang luar biasa. Seperti pohon, walaupun besar, tinggi, buahnya banyak. Kalau dipindahin ke tempat, tapi nggak ada akarnya, sebentar juga mati. Tapi pohon kecil, bisa dia berakar, mengakar terus, tumbuh, dewasa, nggak lama kemudian apa? Buahnya banyak. Ada orang mau cepat-cepat berhasil. Pohon buah yang udah berhasil, dipindahin tanpa sama sekali apa? Tanpa ada akarnya. Kelihatan sebentar, luar biasa.
nggak lama kemudian berhancuran. Begitu juga para koruptor, pengusaha-pengusaha yang mau cepat-cepat kaya, ulama-ulama yang mau cepat populer, bicaranya humor, ngawur kesana kemari. Orang bilang luar biasa, itu ustadz jamaahnya begitu banyak. Pertanda bahwa dakwahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan begitu sama sekali. Jadi alhamdulillah, bersama-sama kita turun berjuang di jalan Allah Ta'ala, ya. Pada saat itu kita akan semakin hari semakin merasakan bagaimana pertolongan Allah datang pada kita. Gak usah jauh-jauh. Ustaz Hamzah bilang, sepeda begitu udaranya hilang, ya, langsung banyak kempes. Kita ini kalau sedikit saja kena penyakit, sedikit mengalami gangguan pencernaan, muntah-muntah, sakit gigi atau cantengan, ya Allah, itu kenikmatan hilang. Ini nikmat-nikmat yang kita anggap kecil ini ternyata apa? Luar biasa. Kita bisa buang angin, alhamdulillah. Coba kalau mulai kembung perutnya, nggak bisa buang angin, ngajar nggak enak, makan nggak nafsu, betul dah. Jadi kalau kita perhatikan, bagaimana nikmat-nikmat yang tidak kita sadari begitu banyak. Nah, kalau kita syukuri yang ada, kemudian kita juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapan rasa syukur mengharapkan ridha Allah, insya Allah keberkahan akan terus mengalir kepada kita semua. Sebagaimana Nabi kita mulai berdakwah seorang diri, dengan penuh ketulusan, rahmat keberkahannya, kita ini semua merupakan hadiah dari Allah dengan rahmat yang dibawa Nabi kita. Allah berikan kita hidayah, berikan kita juga penjelasan, contoh yang begitu indah pada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau saat peringatan Maulid diperingati dengan menceritakan akhlak pribadi Nabi, dengan khusus saja, insya Allah mudah-mudahan orang yang dengar bisa mencontoh beliau. Tapi ustadznya harus memberikan contoh. Jangan menyebutkan akhlak Nabi, dianya paling gak berakhlak. Ini yang merusak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Fadhal Habib Hamid. Iya. Ini kita punya orang tua nih. Yayan 4 memang tabarak ini memang katanya buat nemenin kita nanti insya Allah di alam kubur. Jadi dibacalah setiap malam. Pada ayat keempat itu anak ada galau sedikit masalah sumarji'il basara Karratain. Lihatlah sekali lagi atau lihatlah berulang-ulang. Ini yang membuat kita menjadi ragu antara dua. Itu aja. Jadi dalam bahasa Arab kata karratain sama dengan lebaik. Lebaik itu kan muthanna juga, ya. Maksudnya apa? Kami datang bergegas-gegas menyambut kamu, lebaik ya. Itu berarti kalau diulangi lebaik lagi, diulangi lagi. Lebaik. Iya. Jadi maksudnya karratain, sekali kamu lihat. Kedua kali, lanjutkan lagi. Jadi karratain menggambarkan at-takfir. Silahkan kamu pandang, renungkan, teliti berulang kali. Ya, yang diungkapkan dalam karratain, pada akhirnya pandangan kamu akan kembali kepadamu dalam keadaan letih, lelah, tanpa menghasilkan apa-apa sama sekali. Jadi karratain litakfir di sini. Karratain litakfir, ya. Jadi kadang-kadang muthanna digunakan untuk tujuan at-takfir, bukan hanya menjelaskan dua, tapi pandang lagi. Itu orang setelah pandang lagi. Kamu masih belum puas, pandang lagi. Itu kan kayak sama dengan karratain kan? Pandang lagi. Jadi seolah-olah setiap kali kita memandang baru sekali. Pandang lagi. Kamu temukan enggak adanya cacat maupun kejanggalan? Kan enggak ada sama sekali. Tadi yang antum sebutkan, sering kita mendengarkan bahwa suratul muluk ini sebagai apa? Termasuk yang akan membantu kita meringankan dalam liang kubur. Sebetulnya bukan hanya di liang kubur, dalam kehidupan dunia ini suratul muluk merupakan kabar gembira, harapan. Begitu juga bisa dibangkitkan di hari akhir. Jadi bukan hanya di liang kubur, setiap saat bagi yang mereka yang meresapi suratul muluk ini menjadi betul-betul kabar gembira buat dirinya, insya Allah. Karena begitu, ya sama-sama Habib Hamid ya. Nanti Abdullah besok kita lanjutkan lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Ma lil kutri untha wa dhakar. Rabbi وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا تقيا علما
آمين يا رب. نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، آمين يا رب. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، آمين. واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. آمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.